अनंत ज्ञानी अनंत दर्शनीय जिनेश्वर परमात्मा जगतवासी जीवोना श्रेय अर्थे आगमवाणी कल्पना करी ए आगमना माध्यम द्वारा अनंत आत्मा मोक्ष परम सुख पामी गया छे। वर्तमाने पण महाविद्य क्षेत्र में संख्यात आत्मा मोक्ष परम सुख पामी रह्या छे। भविष्य में पण आवाज आगमनो आधार लईने अनंत अनंत आत्मा मोक्ष परम सुख पामी शकशे। ए जिनेश्वरनी वाणी मने ने तमने मळी छे। ए सर्व आत्माओं एमने अध्यात्म जीवन अंदर में गुणों ने ज्यारे प्राप्त कर्या होय त्यारे सफलता ने वर्या होय। आपणे पण बहु प्रयास करिए त्यारे गुणों आपणामां पण आवे खरा। बहु प्रयास कर्या पछी आपणामां गुणों आववानी शरूआत थाय। साव नाना होइए त्यारे आपणे शीखवाड्युं के कोईनी वस्तु लेवाय नहीं, बराबर। अने सांभळता सांभळता अपना जीवन अंदर में ये वणाई जाए अने आपणे एम थाय के आपणे कोईनी वस्तु लईए ज नहीं। पण ज्यारे प्रलोभन आवी जाए, नजर सामे देखाय वस्तु, ते वखते आपणे मळेली आ सीख ए भले व्यवहारिक जगत में आपणे नानपणथी आपी होय पण छे धार्मिक वात केवी छे। त्रीजा व्रतमां बोलो छो ने, परायु परायु न लेवाय, अदत्त न लेवाय। ए धार्मिक वातो सर्व अपना जीवन में साव बचपनथी वणाववामां आवी होय। आपने के आ न कराय એટલે આપણે અટકી જઈએ અને એ કઈ એક બે વખત કીધું હોય એનાથી આપણામાં ન આવી ગયું હોય, આવી ગયું હોય। એ કેટલીય વખત કીધું હોય અને આપણે મોટા થયા પછી કેટલીય વખત એ વાતો સાંભળી હોય પણ એ બધા જ ગુણો જ્યારે આપણી પાસે આવતા થાય ત્યારે તે વખતે આપણે સાવધ ન રહીએ, સાવધાન ન રહીએ, જાગૃત ન રહીએ। धार्मिक भाषा अंदर में कहवाय कि अप्रमत न रहीए, प्रमादी बनी जाइए एटले बेसावधानी। आपणे ए वातने ख्याल में न लईए ए काई वांधो नहीं। सामे कई नजर आवी, नजरे चढ़ी ए बात तो आपणे प्रलोभन में आवी जाइए छे के नहीं? आवी जाइए, आवी जाइए। एटलुं आपणे शीखवाडवामां आव्युं होय। मां मेहनत करी करीने आपने ए गुणों प्राप्त थया होय, एमने आवी गया होय पण ज्यारे ए आपणी सामे कई पण प्रलोभननी वात आवे, कोई मुसीबतनी वात आवे ते वखते आपणे ए भावोनी अंदर में टकी रहीए छीए के नहीं। धार्मिकतानी वातो तो प्रथम ज छे। अध्यात्म जीवन में तो गुणों विनानी क्यांय पण वात आवती नथी। ए गुणों जागृत थया पछी एने साचवी राखवा पड़े अने सचवाई गया पछी ज आपणी ए आत्मगुणी मूडीने ए आत्मना गुणों आपणी साथे आवे ने ए ज परम सुख ने आपणे अपावे। शुं करे? आ वात साव आपणे समजी सकीए एम छीए। कदाच कोक जग्याए आग लागी, तमे शांतिथी सूता छो अने गरमी आवता आवता तमारा सुधी आवी गई, खबर पड़ी कि अहींया आग लागी छे, पछी सूता रह्यो नहीं, जागी जाओ। सफाड़ा यो प्योर काठियावाड़ी शब्द सफाड़ा। एकदम सफाड़ा जागी जाए ने जागी गए तो काचा जोया करे टगर टगर जो नहीं, त्यांथी आगळ जवानी कोशिश करे, भागवानी कोशिश करे। तो आज बात आपणे आपणा जीवननी अंदर में बात लईए कि पेली पण आग ज छे। शुं छे? प्रलोभनो शुं छे? बधाय कई पण नजरे आवे, कदाच कोई खराब दृश्य आवे अने ए दृश्य नजरे आवी छे त्यांथी आपणे आंखोने हटावी लेवानी होय। शुं करवानी होय?
એ આંખોને આપણે દૂર કરી લેવાની હોય, ત્યાંથી ચાલ્યા જવાનું હોય. વસ્તુ પડી છે તો ત્યાંથી લેવાની ન હોય ને ત્યાંથી આગળ જવાનું હોય, પણ આંખને પણ આપણે દૂર ન કરીએ. અને વસ્તુ લેવા માટેનો પણ આપણો હાથ અટકે ખરો? ન અટકે. આ જ વાત જ્ઞાનીઓ આપણને કહે છે કે આગ લાગી હોય ત્યારે ત્યાં સૂતા નથી રહેતા. સૂતા રહે? કદાચ 10 લાખનું જોખમ લઈને ટ્રેનમાં જતા હો તમે, પછી તમે ઊંઘી જાઓ નહીં? નજર ક્યાં હોય? ત્યાં જ હોય. અને કદાચ જાગતા જાગતા તમારા શરીરની અંદરમાં થકાવટ આવી ગઈ અને સામાન્ય એવું જોખું આવ્યું. કેવું? સામાન્ય જોખું આવ્યું અને એ સંપત્તિ 10 લાખ હોય તો શું અને 5 લાખ હોય તો શું? આમ નીકળી જતા વાર લાગે? એ તો અનુભવ કર્યા પણ હશે. કદાચ 10 લાખની મૂડી લઈને નહીં ગયા હોય, પણ કાંઈ ને કાંઈ તો હશે જ ને સાથે. અને ઊંઘી રહ્યા તો રે એ ઉપડી ગયું હોય, ઉપડી ગયું હોય. ક્યારેક એ વસ્તુ જતી પણ રહી હોય, જાગવાની કોશિશ કરી હોય અને તે છતાંય એક મજાનું જરાક આમ જોખું આવી ગયું અને વસ્તુ આપણા હાથમાંથી ચાલતી થઈ જાય. આવી જ વાત જીનેશ્વરો આપણા માટે કરે છે કે આપણા કેટલા પ્રયાસો કર્યા હોય ત્યારે આપણી પાસે સદગુણોની મૂડી એકઠી થઈ. માતાએ કર્યું હોય, પિતાએ કર્યું હોય, ભાંડરુએ કર્યું હોય, અરે આજુબાજુના લોકો પણ શીખવાડે કે આ ન કરાય. આગળના સમયમાં તો એ દરવાજા ખુલ્લા રહેતા હતા અને જોવે કે બાળક આ મિસ્ટેક કરે છે તો તરત બાજુવાળો પણ આપણને કહે કે આ ન કરાય. અને એમ કરતા કરતા બહુ પ્રયાસે આપણી પાસે જ્યારે આ મૂડીઓ ભેગી થઈ હોય અને જરાક ગફલત થાય, કાં તો પ્રલોભન આવે અને કાં મુસીબત આવે, આ બે સમયની અંદરમાં, આ બે પરિસ્થિતિની અંદરમાં હું અને તમે રહી શકીએ જાગૃત? આપણે એમ થાય ત્યાંથી ચાલ્યા જ જવું છે, ના ના જરાક જોતા તો જઈએ. અરે વસ્તુની ક્યાં વાત છે? કદાચ કોઈના વિશે કોઈ હળવું બોલતું હોય, કદાચ કોઈના વિશે હળવું બોલતું હોય, બે વાતો કરી રહ્યા છે, તો પણ સાંભળવાની જિજ્ઞાસાને રોકી શકાય? આપણને ખબર છે કે આમાંથી કઈ ફાયદો નથી, આના કોઈ લાભ નથી. છે લાભ? અને છતાં પણ સાંભળી લેવાનું મન થાય હળવું, અને કદાચ એમાં તાપસી આપણને ખબર છે કે એ વાતો કરાય નહીં અને તે છતાંય એ વાતોમાં પણ આપણે આવી જઈએ તો આપણે મહેનત કરેલી મૂડી આપણી ગુણોની જે છે એ આપણી પાસે રહે ખરી? અને સદગુણો ન હોય તો પરમ સ્થાન સુધી આપણે મળે? અનંત જીનેશ્વરો મને ને તમને આવી જ વાત કરે છે કે જ્યાં સુધી આપણે જાગૃત ન થઈએ, જાગૃત ન બનીએ, જ્યાં જાગવાનો સમય છે ત્યાં જાગીએ નહીં અને ભાગવાનો સમય છે ત્યાંથી ભાગીએ નહીં. જો આ બે વસ્તુ છે, જાગવાનું અને ભાગવાનું, જો એવા સ્થાન ઉપર હોઈએ તો આપણે જાગી પણ જઈએ તો સારું પડે, અને કદાચ અહીંથી ચાલ્યા જવાનું હોય તો ચાલ્યા પણ જઈએ તો ફાવી જઈએ. અનંત અનંત આત્માઓ જે આવા સુખોને પામ્યા છે, સર્વ આત્માઓ આવા જ ભાવોથી દૂર થયા હશે ત્યારે એ પરમ સુખ સુધી પહોંચી શક્યા છે. અને મારે ને તમારે પણ આ સંસારની રજળપટ્ટીમાંથી ભ્રમણામાંથી આપણે ભટકવું ન હોય તો શું કરવું પડે? જાગવું પણ પડે અને ભાગવું પણ પડે. અનંત જીનેશ્વરના વચન હું અને તમે આપણા જીવનમાં અવધારવાના પ્રયાસ કરીએ તો અવશ્ય પરમ શાંતિના ભાવોને પામી શકીએ. એવા ભાવો અનંત વિજ્ઞાનમતી તદોસમ
મબાધ્ય સિદ્ધાંતમત્યપૂજ્યમ શ્રીવર્ધમાનમ જીનમાપ્તમુખ્યમ સ્વયં ભુવં સ્તોતુમહં યદીશે. અનંત જ્ઞાની, અનંત દર્શની, ત્રિલોકીના તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શ્રી ચરણોમાં આપણી સૌની ગાવનના. સર્વ ગુરુ ભગવંતોના શ્રી ચરણોમાં આપણી સૌની ગાવનના. ચાતુર્માસ કલ્પ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. ચાતુર્માસ કલ્પમાં આપણે કેવી કેવી આરાધનાઓ કરવી એની પણ આપણે વાતો કરી ચૂક્યા છીએ. પ્રાય કરીને કોઈ પણ ચાતુર્માસમાં સંતો કે સતીજીઓ ભગવાન મહાવીરના આગમોના આધારે પ્રવચનો કરતા હોય છે. મારી પાસે, તમારી પાસે કે સૌની પાસે જે પણ જ્ઞાન હશે, શું હશે? જ્ઞાન, સમજણ, જેને જે કહેવું હોય તે કહી શકે. એ ક્યાંથી આવ્યું છે? જ્ઞાન આત્માનો જ ગુણ છે. અક્ષરના અનંતમાં ભાગે જ્ઞાન નિગોદમાં પણ હોય છે. ક્યાં હોય? અનંત નિગોદમાં જે જીવો છે એને પણ જ્ઞાનનો સામાન્ય અંશ તો ખુલ્લો જ હોય છે. આપણે પણ એ જ અનંત નિગોદમાંથી ઉપર આવતા 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 મનુષ્ય પર્યાય સુધી પહોંચ્યા. પરંતુ આ વખતની મનુષ્ય પર્યાય કંઈક વિશેષતા વાળી એટલા માટે છે કે આપણને આર્યક્ષેત્રમાં જન્મ મળ્યો એટલું જ નહીં, આપણે મનુષ્ય થયા, સંસ્કારી માવિત્રો મળ્યા, જૈન ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ, સંતોની વાણી સાંભળવા મળે છે અને આગમની વાણી પણ આપણને વાંચવા સાંભળવા મળે છે. આ બધા આપણા પ્લસ પોઈન્ટ છે. કેવા પોઈન્ટ છે? આહા નરક નિગુદમાં આપણે ક્યાં હતા અને ઉપર આવતા 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 ક્યાં સુધી પહોંચ્યા. હવે અહીં સુધી આવ્યા પછી ફરી ક્યાં જવાનું? મધ્યમાં આવી ગયા છે એમ કહો તો ચાલે. તીર્થાલોક મધ્યમાં છે. હવે ઉપર જવું કે નીચે જવું એ આપણા હાથની વાત છે. પણ જીન વાણીનો જે સહારો લે એને નરક નિગોદમાં પ્રાયઃ ન જવું પડે.
હા, પૂર્વના આયુષ્યના બંધ બંધાઈ ગયા હોય તો એક જુદી વાત છે, પરંતુ જીન વાણીનો જે સહારો લે એમને જીવનમાં ઉધારી એ જીનવાણી અનુસાર પોતાનું જીવન બનાવે તો આપણી બધાની ઉર્ધ્વ ગતિ જરૂર થાય. શું છે ભલા ઉર્ધ્વ ગતિમાં? હે, શું કામ ઉપર જવું છે? ત્યાં સ્વર્ગ છે અને ત્યાં મોક્ષ પણ છે. શું શું છે? એટલે દેવલોકમાં જવું હોય તો પણ ઉપર જવાનું છે અને મોક્ષમાં જવું હોય તો પણ ઉપર જવાનું છે. શું ભર્યું છે આપણી આ જીનવાણીમાં કે જેના આધારે જેના પ્રમાણમાં જીવન જીવીએ તો આપણે ઉર્ધ્વ ગતિ થાય. જીનવાણી એટલે શું? એના અનેક નામો છે. એક નામ આવે છે પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં. કોણ ગોતી કાઢશે? જીનવાણીનું એક નામ પ્રતિક્રમણ તો મારા ઘણા બહેનોને આવડે છે, ઘણા ભાઈઓને આવડે છે. ગોતી કાઢો, જીનવાણી માટે કયો શબ્દ છે? નહીં? હા, વાહ, સરસ. નિગંથં પાવયણમ. પછી એમના વિશેષણો છે. નિગંથં પાવયણમ એટલે શું? ક્યાં આવે છે? પેલા એ કહ્યું 5મા સમણ સૂત્રમાં. નિર્ગ્રંથ પ્રવચન નામ શું છે? જીનવાણીનું અપર નામ, બીજું નામ શું છે? યાદ રાખજો, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન. નિર્ગ્રંથ એટલે હે બોલ, રાગ અને દ્વેષની ગ્રંથિઓને જેમણે દૂર કરી છે, હટાવી છે, એવા સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ જે પ્રવચન આપ્યું એને કહેવાય છે નિર્ગ્રંથ પ્રવચન. પ્રવચનમાં પણ વચન શબ્દ છે. શું છે? પ્રકૃષ્ટ વચન તે પ્રવચન. સારા વચનો, શ્રેષ્ઠ વચનો તે પ્રવચન. અગર મારા તમારા જેવા કોઈ છદ્મસ્ત પ્રવચન કરતા કરતા પણ કોઈના પર કટાક્ષ કરે, કોઈને સંભળાવી દે તો એને પ્રવચન ના કહેવાય. શા માટે ના કહેવાય? ટોન્ટિંગ કરી દે. પ્રકૃષ્ટ વચન તે પ્રવચન. શું? પ્રકૃષ્ટ એટલે શ્રેષ્ઠતમ વચન જે હોય તેને પ્રવચન કહેવાય. તો એમાં પણ વચન શબ્દ છે. ભગવાને પણ વચનો કહ્યા છે. વચન એટલે શું? વાણી. વચન એટલે બોલવું. આપણે પણ બોલીએ છીએ, ભગવાન પણ બોલી ગયા. શબ્દ શબ્દમાં, વચન વચનમાં હોય ફરક. શબ્દ શબ્દમાં ફરક હોય, બોલવા બોલવામાં ફરક હોય. તમને ખબર છે 84 લાખ જીવાયોનીમાં કેટલા? 84 લાખ જીવાયોનીના જીવોમાં બોલી કેટલા શકે? હે? અરે ખોટું છે તમારું વિચારીને. ના ના, વિચારીને કોને, આપણે ઉતાવળ ના. હે? હજી ખોટું છે. 32 લાખ બોલી શકે. કેટલા? 52 લાખ મૂંગા.
પણ એક પંક્તિ પણ છે એની એવી કે મૂંગા કેટલા, બેરા કેટલા અને આંધળા કેટલા, ન જોઈ શકે એવા કેટલા. કોનામાં? 84 લાખ જીવાયોનીના જીવો, એટલા બોલતા એમાંથી બોલતા કેટલા, મૂંગા કેટલા, એમાંથી સાંભળતા કેટલા અને બહેરા કેટલા, એમાંથી દેખતા કેટલા અને નહીં દેખતા કેટલા. સાવ સહેલું છે. હવે પ્રશ્ન કરું છું, એકેન્દ્રિય જીવો, શરૂઆત તો એકેન્દ્રિયથી જ થશે, સ્થાવર જીવોથી થશે. એકેન્દ્રિય જીવ બોલી શકે કે ના બોલી શકે? એકેન્દ્રિય કેટલા છે? એકેન્દ્રિય કેટલા છે? હમણાં આંકડો મેં બતાવી દીધો. 52 લાખ છે. 7 લાખ પૃથ્વીકાય, ગણજો. 7 લાખ અપકાય, 7 લાખ દેવકાય, 7 લાખ વાવકાય, 10 લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય અને 14 લાખ સાધારણ વનસ્પતિકાય. મારે તમને છકાયના બોલ સમજાવવા નથી, પણ એક વાત કરું છું કે આ બધા જીવો બોલી જ નથી શકતા. શું કહું છું? તો 52 લાખ થઈ ગયા ને? 7 7 7 4 વખત 7 × 28. 10 લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિ અને 14 લાખ સાધારણ વનસ્પતિ. 24, 28 પ્લસ 24 કેટલા થયા? 52 લાખ. 52 લાખ જીવો તો બોલી જ શકતા નથી. બરાબર? આગળ વધીએ. બે ઇન્દ્રિય જીવો બોલી શકે કે ના બોલી શકે? નહીં. કેમ આમ કરો છો? બે ઇન્દ્રિય છે ને, કાયા અને જીભ બે મળ્યા છે. બોલી શકે ને? 2 લાખ બે ઇન્દ્રિય, 2 લાખ બે ઇન્દ્રિય અને 2 લાખ ચોરેન્દ્રિય. 6 લાખ થયા ને? આ 6 લાખ જીવો બોલે તો ખરા, સાંભળી ન શકે પછી વાત છે. આપણે વચન સાથે અનુસંધાન છોડવું છે કે 52 લાખ તો બોલી જ નથી શકતા. 6 લાખ જીવો એવા છે જે બોલે તો છે પણ અવ્યક્ત ભાષા છે. કેવી છે? માખી ગણગણ કરતી હોય, તમને અવાજ તો આવે પણ શબ્દ સંભળાય. પછી મચ્છર ગણગણ કરતા હોય તો એનો અવાજ આવે પણ એને તમે કહી શકો કે આમ બોલ્યા મચ્છર? નહીં. એટલે એમની ભાષા કેવી છે? અવ્યક્ત ભાષા છે, વ્યક્ત ન થાય. હવે આવ્યો નંબર અસંગની પંચેન્દ્રિય જીવોનો. જેને મન નથી એવા પંચેન્દ્રિય જીવો એ કોણ હોય? તિર્યંચ જ હોય. અસંગની તિર્યન પંચેન્દ્રિય અને સાથોસાથ સંગની તિર્યન પંચેન્દ્રિય. ગાય, ભેંસ, બકરા, આપણે જે પ્રાણીઓને પણ જોઈએ છીએ એ બધા પણ બોલે તો છે. ગાય સાંભળતી હોય, કૂતરા ભસતા હોય, અવાજ તો આવે ને આપણને. એને પણ કઈ વેદના થતી હોય તો એ વ્યક્ત પણ કરતા હોય પણ આપણને ખબર ના પડી. પક્ષીઓ બોલતા હોય. તો આ બધા જીવો બોલે ખરા પણ એમને શબ્દ પ્રયોગની ખબર નથી. છે? હવે કોનો નંબર? પંચેન્દ્રિયમાં પણ નારકી અને દેવ. નારકીનો આપણને ક્યારેય સંયોગ થાય, એમની ભાષા ક્યારેય સાંભળવા મળે નહીં. એ એનું સ્થાન છોડીને બહાર જઈ શકતા જ નથી. દેવલોકના દેવો, હા, કોઈની પાસે દેવ પણ આવતા હોય. અમારા જ ગોંડલ સંપ્રદાયના
તપસ્વીજી માણિકચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ પરમ પ્રતાપી મહાપુરુષ હતા. અને એ સ્વાધ્યાય કરે ત્યારે એમની સ્વાધ્યાય સાંભળવા માટે દેવ પણ આવતા. અને બનવા યોગ છે, દેવ પણ કઈ બોલ્યા હોય ને એમણે કદાચ સાંભળ્યું પણ હોય તો એ તો જવલ્લે કોઈ કોઈ મહાત્માઓને એવા દેવોની ભાષા સાંભળવા મળતી હોય. બાકી જનરલ મારા તમારા જેવા જીવોને દેવો આવીને કઈ કહી જતા નથી. તો નારકી અને દેવોના શબ્દો પણ આપણને સાંભળવા મળતા નથી. હજી આગળ વધીએ. મનુષ્યો એ જ રહ્યા ને હવે બાકી. તો મનુષ્યોમાં અસંગની પણ છે અને સંગની પણ છે. સમુચ્છિમ જીવો હોય એમને તો અંતર્મુહૂર્તનું આયુષ્ય મળે છે, અલ્પ સમય જીવીને ચવી પણ થાય છે. તો સમુચ્છિમ મનુષ્યોની વાત છોડી દો. ગર્ભજ મનુષ્યો એ પણ ક્ષેત્ર અનુસાર હોય. ભરત ઐરવત મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના મનુષ્યો હોય કે ના હોય? આપણે કયા ક્ષેત્રના છીએ? ભરત ક્ષેત્રના. હવે કોણ બાકાત થઈ ગયા? કેટલા જીવો નીકળી ગયા? આપણે કોઈના શબ્દો સાંભળવા પડે તો એ હશે કોણ? પ્રાય ભરત ક્ષેત્રના મનુષ્યો. મારે તો જીનવાણી સુધી પહોંચવાનું છે. ભગવાન બોલ્યા છે. તો ભરત ક્ષેત્રના મનુષ્યો એમાં પણ કેટલા દૂર દેશાવરમાં રહેતા હોય, આપણને ક્યારેય મળતા ના હોય, એમની ભાષાઓ પણ અલગ હોય, એવા મનુષ્યોનો આપણને સંપર્ક પણ થતો ના હોય. અત્યારે વિચારીએ તો આપણને કોના શબ્દો સાંભળવા મળે? ભરત ક્ષેત્રમાં પણ આપણે ક્યાં છીએ? એશિયા ખંડમાં ને ભારત દેશમાં ને મુંબઈ શહેરમાં. અને એમાં પણ આપણને જેના જેના શબ્દો સાંભળવા મળે છે, આપણા સ્નેહી હોય, સગા હોય, કદાચ કોઈ દુશ્મન પણ હોય, હોઈ શકે. આપણા પાડોશી હોય, સામાજિક ક્ષેત્રમાં કોઈ મળનારા હોય, સંઘના ક્ષેત્રમાં કોઈ મળનારા હોય, એવા લોકોના શબ્દો આપણને સાંભળવા મળે. પરંતુ ભગવાન મહાવીરના શબ્દો અને આપણા બધાના શબ્દોની કમ્પેર કરીએ, શું કરીએ? કમ્પેરિઝન કરીએ તો કોના શબ્દો શ્રેષ્ઠ લાગે છે? પ્રવચન, ભગવાનના શબ્દો. બેનો, કોના શબ્દો સારા લાગે? કોઈ સંતો બોલે, કોઈ મા સતીજી બોલે, કોઈ ભાઈઓ બોલે, પણ એ કરતા પણ જ્યારે જીનવાણીની કોઈ ગાથા સાંભળવા મળે ત્યારે આપણા રોમ રોમ ઉલ્લસિત થાય છે કે નથી થતા? શું કારણ છે? ભગવાન બોલ્યા છે અને ભગવાનનો વચન યોગ. શું બોલવા માટે યોગ જોઈએ? અને એ યોગ કયો છે? વચન યોગ. કેટલા યોગ હોય? 3 હોય, મન વચન કાયા. અને એના પેટા ભેદ કરીએ તો 15 યોગ પણ હોય, મનના, વચનના અને કાયાના. પણ ભગવાન બોલે અને આપણે બોલીએ. મેં તમને આખી છકાઈની પદ્ધતિ બતાવી. છકાઈના બોલોમાં કોણ કોણ બોલી શકે, અને બોલે તો પણ એ અવ્યક્ત હોય તો ન સમજાય,
અને વ્યક્ત હોય એની જ ભાષા આપણને સમજાય અને એમાં પણ શ્રેષ્ઠતમ બોલે ભગવાન.